Good evening. Hello. Hello. Check. Hello. 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 Good evening, sir. Good evening. Puneet, tell me, what were you writing? Puneet, no, எழுதிட்டு இருந்த என்ன எழுதினா கேக்குறேன். What's that? Physics test, sir. Okay. Have you completed that? இல்ல சார் 5 marks ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு क्वेश्चन முடிச்சேன் சார். இன்னும் 2 क्वेश्चन இருக்கு சார். Okay. Right. 3 marks. Right. Afterwards you can write. Today we are going to see 5 important questions from this third lesson. One is the principal construction working of moving coil galvanometer. Another 3 mark question is current sensitivity, voltage sensitivity. இது ரெண்டுக்கும் definition இருக்கு. Then third question, very important question, increasing the number of turns does not necessarily increase the current sensitivity. அந்த மாதிரி question ஒன்னு இருக்கு, 3 mark question. Then 2 5 mark questions. How can you convert galvanometer into voltmeter and galvanometer into ammeter? இந்த மாதிரி 5 questions, important questions from this part. அடிக்கடி ரிப்பீட்டடா கேக்குற questions இதுதான். Okay, so try to listen carefully so that it will be helpful for you for the quarterly exams also. Definitely இந்த ரெண்டு மூணு questionsல 2 questions definitely வரும். Okay, so you would not have seen moving coil galvanometer. Generally galvanometer னா நம்ம லேப்ல பார்த்தது சின்னதா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் இருக்கும் அவ்வளவுதான். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி moving coil galvanometer இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம this can be seen only in the colleges. ஏன்னா காலேஜ் லெவல்ல தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்கூல் லெவல்ல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. only for reading purpose it is kept here. Okay, so look at that, you can see something which is very bigger also. Now we'll see the principal construction working. Principal என்னன்னா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் தான் பார்த்தோம். current carrying loop, rectangular loop இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி magnetic field வச்சா it will experience a torque இல்லையா, twisting வரும். அத பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண போறோம், இந்த theory of galvanometer நம்ம படிக்க போறோம். Okay, now look at that. It's a device used for measuring the current. Generally galvanometer na நமக்கு தெரியும், galvanometer is only for measuring the current. And similarly, though it is called as moving coil galvanometer, this is the clear view of this moving coil galvanometer, and it is also used for measuring the current in a circuit. Okay, this will carry mark, so remember that. So what is that now? It is a device measuring the current in a circuit. And the next one is principle. This also will carry 1 mark. Principle enna? It works on the principle that a current carrying coil placed in a magnetic field will experience a torque. It is based on the principle that current carrying conductor placed in a magnetic field will experience a torque. இங்க conductor by coil சொல்றோம், ஏன்னா rectangular coil தான் யூஸ் பண்ண போறோம். Okay, so a coil placed in a magnetic field will experience a torque, twisting effect. அதுதான் இதுக்கு principle. Okay, so இதுக்கு ஒரு மார்க், இதுக்கு ஒரு மார்க். Then the diagram will carry 2 marks. Now we'll see what is the construction. In the construction part க்கு marks இருக்கு, 2 marks இருக்கு. Okay, very simple construction only. Now as we know already, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், இந்த rectangular coil இருக்கும், அது எப்படி magnet field place பண்ணா எந்த சைடு வந்து forces will get cancel, எந்த சைடுல forces will act in the opposite direction, அந்த opposite directionல வர forceனால எப்படி torque வருதுலாம் படிச்சோம் இல்லையா. The same thing only it is put in a sentence. Okay, different way. Let us see. Look at the diagram here. It consists of a rectangular coil. This is the rectangular coil, PQRS. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி this is the rectangular coil.
but it is not made up of a single turn, but it has got number of turns. N number of turns are there. And it is made up of a thin copper wire wound on a light metallic frame. எப்படி இருக்கும் அந்த மெட்டாலிக் ஃப்ரேம்னா இப்படி தான் இருக்கும், பார்த்திருக்கலாம் நீங்க. இந்த மெட்டாலிக் ஃப்ரேம்னாலே இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்க மெட்டாலிக் ஃப்ரேம்ல புக் மாதிரி இருக்க வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த ஃப்ரேம்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அப்படி வைண்ட் பண்ணிருப்பாங்க வயரை. So it will be wound on a metallic frame inside that metallic frame. Okay, it will be very light frame. So this is the first point you have to remember. You are talking about the coil. So it consists of a rectangular coil of a large number of turns of thick insulated copper wire wound on a light metallic frame. Okay, நம்ம இப்ப காப்பர் அந்த வயரை பத்தி பேசியாச்சு, லூப்பை பத்தி பேசியாச்சு. The next one is இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். This coil is suspended between the pole pieces of a horseshoe magnet by a fine prosper bronze strip. In the point you have to remember very carefully. ஏன்னா இது 3 mark questionல வருது. I'll tell you how to answer this question later. Now see, எங்க இருக்கு இந்த coil? இப்போ இந்த rectangular coil is suspended between the pole pieces of a powerful horseshoe magnet. The horseshoe magnet வந்து it is very powerful magnet. அதனால தான் இங்க யூஸ் பண்றாங்க. Okay, and it is suspended by a, you can see that இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு phosphor bronze wire. phosphor bronze மெலிசா இருக்க ஒரு strip wire மாதிரி இருக்கும், hair மாதிரி thickness இருக்கும், ரொம்ப மெலிசா இருக்க ஒரு stripல from a torsion head, movable torsion head அப்படினு சொல்வாங்க. What is this movable torsion head? Torsion headனா இத வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம், ரொட்டேட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், இந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு torsion head இருக்கும். T தான் torsion head. ஓகே, அத ரொட்டேட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், அங்க கொஞ்சம் மேலே கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். So that it will be perfectly in line with this horseshoe magnet. அதுக்காக torsion head. Okay, so what is coil னு சொல்லியாச்சு, எங்க coil இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. Now the lower end of the coil என்ன பண்றோம் பார்க்கலாம். It is connected to a hairspring of phosphor bronze having only a few turns. நீங்க எப்போ hairspring பாத்துறீங்களா? hairspring பாத்துருக்கீங்க எங்கயாவது? கண்டிப்பா பாத்துருக்கலாம். ஏதாவது சொல்லணும் சார், பார்த்தா பார்க்கல, ஏதாவது சொல்லணும் இல்லையா? ஏதாவது ப்ராப்ளம் இஸ் தேர்? மைக் சரியா கேட்கலையா? கேட்கலையே. ஓகே, see, நம்ம ரிஸ்ட் வாட்ச் இருக்கு இல்லையா, இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக் வாட்ச் காட்டுறோம், செல் போட்டது. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரிஸ்ட் வாட்ச் இருக்கு இல்லையா, அப்படி இல்லைன்னா அலாரம் கிளாக் இருக்கு பாருங்க. அந்த ரிஸ்ட் வாட்ச் ஓபன் பண்ணா உள்ள ஒரு சின்னதா ஒரு வீல் மாதிரி ஒன்னு அப்படியே ஆடிட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்படியே போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும். அந்த அந்த வீல் எப்படி இருக்கும்னா, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ஸ்ப்ரிங், ஸ்பைரலா ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங் தான் என்ன பண்ணும், அந்த டென்ஷன்ல அப்படியே ஆடிட்டே இருக்கும். அது ஆடும்போது என்ன ஆகுது, அந்த செகண்ட் ஸ்டாண்ட், அப்புறம் மினிட் ஸ்டாண்ட், அப்புறம் ஹவர் ஸ்டாண்ட்லாம் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும், வீல்லாம், அந்த கிராங்க்லாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கு அந்த வீல் இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் தான் ஹேர் ஸ்ப்ரிங். இப்படிதான் இருக்கும். ஜோ இட் இஸ் ஷோன் லைக் திஸ். ஹேர் ஸ்ப்ரிங் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். இங்க பாருங்க, இப்படி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருந்துட்டு இது கூட என்ன பண்ணிருப்பாங்க, மேல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அது என்ன ஆகும், அந்த வீல் அப்படியே ஷேக் ஆயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அதுல டென்ஷன் இருக்கும். டென்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி விட்டா என்ன பண்ணும், அந்த டென்ஷன் திரும்ப அதே இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடும். ஆமா, அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும், ஆடிட்டே இருக்கும், அது நிக்காம ஓடிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் ஹேர் ஸ்ப்ரிங் சொல்லணும். ஹேர் ஸ்ப்ரிங் அவ்வளவு தின் ஸ்ப்ரிங், அது கை வச்சா என்ன ஆகும், அப்படியே இது உடைஞ்சிரும், அந்த மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப வளைஞ்சிரும், அந்த மாதிரி இருக்கும், அவ்வளவு தின் வயர் அது. சோ இந்த பாட்டம் பார்ட்டோட இந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பாஸ்வர் பான்ஸ் ஹேர் ஸ்ப்ரிங்கோட அட்டாச் பண்ணிருக்கு. அண்ட் திஸ் ஹஸ் காட் ஒன்லி a few turns. இந்த மாதிரி ரொம்ப few turns இருக்க ஒரு ஹேர் ஸ்ப்ரிங். அந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணும்னா, இந்த காயில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணும், இந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் திரும்ப அதே இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடும். அதுக்காக தான் அங்க வச்சிருக்காங்க. சோ இட் வில் ப்ரொவைட் ரெஸ்டோரிங் கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த காயில், அந்த காயில் ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சிருக்கும். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி அது என்ன பண்ணும், ஒரு டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ட்விஸ்டிங் எஃபெக்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அதை இட் ஹாஸ் டு பிரிங் பேக். அதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங்கை கீழே கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் வேலை டிஃப்ளெக்ட் ஆற அந்த காயில திரும்ப கொண்டு வரது தான் அதனுடைய வேலை. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ஹவ் திஸ் காயில் இஸ் கனெக்டட் ஹியர் நவ. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன்
a soft iron cylinder is placed symmetrically inside the coil. இப்ப இந்த காயில் சொன்னோம் இல்லையா, ரெக்டாங்குலர் காயில். இந்த காயில் உள்ள எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சிமெட்ரிக்கலா இருக்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் சிலிண்டர் இருக்கும். எப்படி இருக்கும்னா இது மாதிரி இருக்கும். இது உள்ள என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இப்படி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அது மேலதான் என்ன இருக்கும், இந்த காயில் இருக்கும். ரைட், and it is made up of iron, you should remember. So iron நால என்ன ஆகும், magnetic field iron வச்சா என்ன ஆகும், அதுவும் magnet ஆயிடும். Isn't it? So the hemispherical magnetic poles produce a radial magnetic field in which the plane of the coil is parallel to the magnetic field in all its position. So அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, இந்த horseshoe magnet இருக்கு இல்லையா, அது produce பண்ற magnetic field எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, which is the plane of the coil is parallel to the magnetic field. எப்படி plane of the coil என்ன, suppose இதுதான் காயில் வச்சுக்கோங்க, this is called the plane of the coil. இந்த plane of the coil is parallel to the magnetic field. magnetic field எப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு, north to south இருக்கு இல்லையா, இந்த magnetic fieldக்கு இந்த plane of the coil எப்படி இருக்கு. Okay, right. Now a small plane mirror, you can see that plane mirror na ordinary நம்ம முகம் பார்க்குற கண்ணாடி, சின்ன piece of a plane mirror is attached to the phosphor bronze wire. மேல தொங்க விட்டுருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு mirror இருக்கு, and it is used along with the lamp and the scale arrangement to measure the deflection of the coil. எப்படி அது, இப்போ இங்க ஒரு மிரர் இருக்கு, இது எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு லேம்ப் அண்ட் மிரர், அதாவது லேம்ப் அண்ட் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல ஒரு லேம்ப் இருக்கும். ஓகே, அந்த லேம்ப் டார்ச் லைட் மாதிரி சின்னதா ஒரு லேம்ப் இருக்கும். அந்த லேம்ப்ல வர இமேஜ் வந்து இந்த மிரர்ல பட்டு திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு நீட்டா ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, சோ இதுல எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ஷன் வருது அப்படிங்கறத என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஸ்கேல்ல மெஷர் பண்ணலாம். ஓகே, அது அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, this plane mirror is used along with the lamp and scale arrangement to measure the deflection of the couple. இந்த வயர், இந்த ரெக்டாங்குலர் காப்பர் வயர் இருக்கு இல்லையா, அது ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த மிரர் அப்படி ரொட்டேட் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், இந்த லேம்ப்ல அந்த இமேஜ் வர மாதிரி ரெடி பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், அந்த ரிஃப்ளெக்ட் இமேஜ் இதுல பட்டுட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்போ ரவுண்டா என்ன பண்ணுவோம், இந்த இமேஜ் எப்படி நம்ம விளையாடுவோம் இல்லையா, தட்டு வச்சு விளையாடுவோம் இல்லையா சன்லைட்ல, அந்த ரிஃப்ளெக்டட் இமேஜ் வர மாதிரி, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், இந்த இமேஜ் வந்து ஸ்கேல்ல படும். சோ ஏற்கனவே இந்த இமேஜ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும், டிஃப்ளெக்ஷன் வரும்போது என்ன ஆகும், அப்படி மூவ் ஆகும் அந்த இமேஜ். சோ அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த மிரர் இஸ் யூஸ்ட் அலாங் வித் a lamp and a scale. ரைட், அதுதான் என்னது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நம்ம ரெக்டாங்குலர் காயில் பார்த்தோம், அது எங்க வச்சிருக்குன்னு பார்த்தோம், எதுல தொங்க விட்டுருக்குன்னு பார்த்தோம், தென் பாட்டம்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம், and it is placed between the powerful pole pieces of a horseshoe magnet பார்த்தோம். And the coil is also kept inside a iron drum, rectangular cylindrical drumல வச்சிருக்குன்னு பார்த்தோம். And அந்த phosphor bronze wireல ஒரு மிரர் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அந்த மிரர் அது is also used along with a scale and a lamp arrangement. இதுதான் அது தியரி, வெரி சிம்பிள் தியரி. இப்போ என்ன பண்ண போறோம், தியரி, அதாவது that is the construction. இப்போ தியரி பார்க்க போறோம். தியரி என்னது, it is similar to the previous class. எப்படி அதுல வந்து ரெஸ்டோரிங் கப்பல் that is டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அது கூட ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ண போறோம். ஓகே, let us see. Now we say that we will assume in the beginning that it is not having a number of turns, it is having only one number of turn, only one turn இருக்க மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஃபைனல் என்ன பண்ணுவோம், என்னால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ ஒரே ஒரு டர்ன் இருக்காம நினைச்சுக்கிறோம். A current I is flowing through the coil. இந்த காயிலோட என்ன பண்ணுது, current is flowing, I என்ற current அளவு flow ஆகுது. Now in a radial magnetic field the plane of the coil is always parallel னு படிச்சிருக்கோம், இப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா. plane of the coil is parallel to the magnetic field படிச்சோம். அப்போ அப்படி parallel இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, PS and QR, அது என்ன ஆகும், நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரி அந்த force, they will experience a force in the opposite direction and also they will get cancelled. So இந்த ரெண்டுத்துலயும் என்ன இருக்கும், PS and QR, they do not experience any force because they are in the direction of the magnetic field also parallel. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். force எப்ப இருக்கும், only when the current is flowing perpendicular to the direction of magnetic field இல்லையா. ஆனா இங்க என்ன, அது along with the direction, என்ன பண்றோம், we say that they don't experience any force. ஆனா இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கு இல்லையா, PQ and RS, இது என்ன பண்ணுது, it is perpendicular to the magnetic field ரெண்டுமே. அப்ப என்ன ஆகும், it will have the maximum force. அப்போ
ஒரு இந்த கரண்ட் இதுல போகும்போது நான் ஏற்கனவே படிச்சாம இதுல இந்த டைரக்ஷன்ல போகும், இல்ல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகும். அதனால என்ன ஆகுது, they will have the force in the opposite direction. அப்போ ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரி two forces which are acting in the opposite direction and whose line of action of force is not coinciding will produce a deflecting couple, will produce a torque. இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகுது, இத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா லாஸ்ட் கிளாஸ், அதுதான். சோ இந்த இடத்துல அக்கார்டிங் டு Fleming's left hand rule, force will be outward, இதுல force will be inward. So two forces of acting in the opposite direction. இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும், we'll find out the force on PQ. இந்த PQ ல force எவ்வளவு இருக்கும், B into I into PQ. That is PQ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், length L ன்னு எடுத்துக்கிறோம், இது breadth. அப்ப length என்ன L, அப்ப ஃபார்முலா என்ன ஆச்சு, ஆக்சுவலா பார்த்த மாதிரி BIL. So force on PQ is BIL. Similarly, force on SR is also BIL. Both of them are equal in magnitude. Okay? So only thing is, it is acting outward, it is acting inward. அதுதான் ஒரே ஒரு difference. So இதனால என்ன ஆகுது, it will produce a couple which will deflect the coil. அந்த coil இருக்குன்னு இல்லையா, அந்த couple வரதா என்ன ஆகுது, it is like steering நான் சொன்ன மாதிரி. அப்போ ஸ்டீரிங்ல எப்படி அந்த ட்விஸ்டிங் எஃபெக்ட் வருது, அதே மாதிரி இந்த காயில் என்ன ஆகும், அப்படி இருக்க நேரா இருக்க காயில் அப்படி திரும்பும் அப்படி. அப்போ என்ன ஆகுது, we can calculate the moment of the couple. என்ன சொல்லிருக்கோம், perpendicular distance into one of the force. So one of the force என்னது BIL. perpendicular distance எவ்வளோ, ரெண்டு காயில் இருக்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதை breadth ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So length into breadth will become area, and since it is having n number of turns, நம்ம ஏற்கனவே பிகினிங்ல 1 நம்பர்னு சொன்னோம், now we say n number of turns, அதனால டோட்டல் என்னாச்சு NBIA. இதுதான் என்னது, couple produced by the coil which is carrying current placed in the magnetic field. Right. இப்போ when the coil deflects, நம்ம அந்த காயிலுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு ஹேர் ஸ்ப்ரிங் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், அப்படி ரொட்டேட் ஆனோன்னு என்ன பண்ணும், திரும்ப it will try to bring it in the same position. So that is called a restoring couple அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன சொல்றோம், deflecting couple சொல்றோம். டார்க் அப்படி இல்லைன்னா டிஃப்ளெக்டிங் கப்பல். ஏன் இந்த வேர்ட் டிஃப்ளெக்டிங் கப்பல் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம அந்த மிரர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, லைட் அண்ட் மிரர், அதுல அந்த லைட் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா, அந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ஷன் வருது அதுன்னு பாக்குறதுனால தான் என்ன பண்றோம், இந்த டிஃப்ளெக்டிங் கப்பல்னு சொல்றோம். ஓகே, நவ் இந்த ரெஸ்டோரிங் கப்பல் என்ன பண்ணுது, கீழே இருக்க அந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் a ரெஸ்டோரிங் கப்பல் and this couple is proportional to the twist. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு கரண்ட் போகுதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும், அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமா இருக்கும். அப்ப எந்த அளவுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமா இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணும், this will provide a restoring couple. Okay, right. Now let us see what is restoring couple. அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. நம்ம இப்ப பார்த்தது NBIA is nothing but deflecting couple. இப்ப restoring coupleக்கு என்ன ஃபார்முலானா, it is C theta அப்படின்னு சொல்றோம். Where C is nothing but restoring couple per unit twist. C என்றது restoring couple per unit twist. ஆனா டோட்டல் ஆங்கிள் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம், தீட்டா. ஓகே, பர் யூனிட் ட்விஸ்ட்னா ஒரு டிகிரிக்கு எவ்வளவு வருது அப்படின்றது, அதுதான் C இன்டு டோட்டல் ஆங்கிள், எவ்வளவு ஆங்கிள் வருதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டா அது it will become the restoring couple. இப்போ ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது டிஃப்ளெக்ட் ஆன பிறகு இந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் ப்ரொவைட் பண்ற ரெஸ்டோரிங் கப்பல் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணும், அந்த காயில் அப்படியே டிஃப்ளெக்ட் ஆகி நிக்கும். that is called ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன். அப்ப அந்த ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன்ல என்ன பண்ணலாம், இந்த டிஃப்ளெக்டிங் கப்பலும் ரெஸ்டோரிங் கப்பலும் ஈக்குவலா இருக்கும். NBIAவும் C thetaவும் ஈக்குவல். அப்ப இதுல என்ன பண்ணலாம், நம்ம I கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன வரும், I is equal to C by NBA into theta. ஓகே, சோ இப்ப பார்க்கலாம் நம்ம எவ்வளவு கரண்ட் அதிகமாகுதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும், இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாகும். See that directly proportional. ஓகே, ஏன்னா இந்த C NBA எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட், isn't it? அதனால என்ன சொல்றான், we say that I is equal K into theta, where K is nothing but C by NBA, which is nothing but galvanometer constant. அப்ப இத K ன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஃபார்முலா என்ன பண்ணுது, இப்போ simply it has become I is equal to K theta or I is proportional theta. So இந்த ஃபார்முலா வச்சு என்ன சொல்லலாம், the deflection in the galvanometer is directly proportional to the current flowing in through the coil. The scale is linear and calibrated to give directly the value of the current. என்ன பண்ணுது, அந்த எதிர இருக்க ஸ்கேல் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மிரருக்கு நேரா ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருப்பாங்கன்னு, அதுல எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ஷன் வருதோ அப்ப என்ன பண்ணலாம், அந்த டிஃப்ளெக்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், இந்த வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். டைரக்ட்லி இட் will give you the
the scale is linear. Linear na straight ah irukum. And it is calibrated to give directly the value of the current. அப்போ அந்த ஸ்கேல்ல வச்சிருக்கிற டிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு என்ன பண்ணலாம், இந்த காயில எவ்வளவு கரண்ட் போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். That is why it is called a moving coil galvanometer. The coil is moving inside. Okay, one of the very easiest one, but the thing is that it will take more time for you to write this question because ரெண்டு diagram இருக்கு. இந்த moving coil galvanometer diagram, அதுக்கப்புறம் இந்த restoring couple, அப்புறம் இந்த torque produced by the அந்த diagram இருக்கு, then construction இருக்கு, theory இருக்கு, and principle எல்லாமே அதுக்குள்ள என்ன ஆயிடும், minimum 20 minutes 25 minutes ஆயிடும், unless you are very fast. ரொம்ப fast ஆயிடுனா maximum 15 minutes முடிக்கலாம். But be thorough with this. ஏன்னா 10 marks ஈஸியா உங்களுக்கு சாய்ஸ் கிடைக்கும். in case வேற ஏதாவது சாய்ஸ் டிஃபிகல்ட்டா இருந்தா என்ன பண்ணலாம், அந்த சமயத்துல இதை எடுத்துக்கலாம். But always you have to choose wisely. For example, இப்போ 5th லெசன்ல ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. What is that? Explain the total internal reflection. படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா? டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் 3 டயக்ராம் வச்சு, அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. ஏன்னா டயக்ராம் வந்து எல்லாம் மூணுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், சிம்பிள் தான், ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்பிரஷன் டெரிவேஷனும் ரொம்ப சிம்பிள், 3 பாயிண்ட் தான் இருக்கும். அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது என்ன ஆகும், அது வந்து 10 மினிட்ஸ்ல முடிக்கலாம்னா இது இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும். அதனால சூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் தெரிஞ்சா கூட எந்த கொஸ்டின் நல்லா தெரியுமோ, எந்த கொஸ்டின் குயிக்கா முடிக்க முடியுமோ அதை எடுத்துக்கும், அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகே, இன் தட் வே though it is very easy, it will take time. இதுலயும் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா இன்னும் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும். அதனால be careful but read thoroughly. You should never miss any question if you are aiming for centum. Right. So this is the moving coil galvanometer. அதே மாதிரி another one is called a pointer type galvanometer. இது ஒரு 3 mark question, simple 3 mark question. Explain the what is a pointer type moving coil galvanometer அப்படினு சொல்லுவாங்க. pointer type moving coil galvanometer. ஓகே, அப்ப இதுல இருந்தே தெரியுது என்ன இருக்கும், அதுல டெஃபினட்டா ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும். எப்படி நம்ம ஸ்பீடோமீட்டர் ஓடோமீட்டர்லாம் ஒரு பாயிண்டர் இருக்கு இல்லையா ஸ்பீடோமீட்டர்ல, அந்த மாதிரி இதுல ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும். சோ கரண்ட் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம், இந்த பாயிண்டர் வந்து ஈஸியா காட்டும். தட் இஸ் கால்ட் a pointer type galvanometer. What is that? The suspended coil galvanometer is very sensitive. ஏன் அப்படின்னா we are using a thin prosper bronze wire. அது யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கரண்ட் அதிகமா போச்சு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே முறுக்கிக்கும். அந்த prosper bronze wire என்ன பண்ணும், ட்விஸ்டிங் கப்பல் வந்து அதிகமாகி அப்படியே முறுக்கிட்டு ஸ்டக் ஆயிடும். அப்ப என்ன பண்ணும், திரும்ப எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு அந்த வயரை மாத்தணும். வயரை மாத்தி அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், we can work out to find out the current. So அதனால this can measure current only in the order of 10⁻⁻8 ampere. இது கூட மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन. எவ்வளவு கம்மியான கரண்ட் இது மெஷர் பண்ணது பாருங்க. It is not 10⁻8, it is 10⁻⁻8 ampere. அவ்வளவு சின்ன கரண்ட், அவ்வளவு ஃபீபிள் கரண்ட் என்ன பண்ண முடியும், இது மெஷர் பண்ண முடியும் இந்த மூவிங் காயில் galvanometer. அதனால this galvanometer has to be carefully handled as I said. இல்லனா என்ன பண்ணும், அந்த prosper bronze wire வந்து முறுக்கிக்கும். So in the laboratory for experiments like Wheatstone bridge where sensitivity is not required, we will use this pointer type galvanometer. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் Wheatstone bridgeல நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஆர்டினரியா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்னு, அந்த galvanometer என்ன பண்ணுவோம், we will use where there is no sensitivity is required. High sensitivity தேவையில்லாத இடத்துல, வேற நிறைய கரண்ட் போற யூஸ் பண்ற இடத்துல என்ன பண்ணுவோம், we'll use this type of pointer type moving coil galvanometer. அது இப்படி தான் இருக்கும், பார்க்கலாம் நீங்க. மேல என்ன பண்ணும், வெளி சைடுல பார்க்கும்போது இந்த ஸ்கேல் இருக்கும், அதுல ஒரு நீடில் இருக்கும், உள்ள என்ன இருக்கும், ஒரு ஹேர் ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, மேக்னெட் இருக்கு, ஒரு காயில் இருக்கு, அவ்வளவுதான். ரைட். சோ கரண்ட் போக போக என்ன ஆகும், இந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணும், due to this rotation of this drum, இந்த ட்ரம் இருக்குல்ல, அந்த ட்ரம் கூட ஒரு ஹேர் ஸ்ப்ரிங் அட்டாச் ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த ட்ரம்ல ஒரு காயில் இருக்கு, இந்த ஏற்கனவே நம்ம இதுல பார்த்த மாதிரி தான். இந்த காயில கரண்ட் போகும்போது என்ன ஆகும், டிஃப்ளெக்டிங் கப்பல் வரும்போது இந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் a restoring couple. இப்போ எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும், கரண்ட் போயிட்டு இருக்கும். ஜஸ்ட் கரண்ட் நீங்க ஆஃப் பண்ண உடனே, கட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும், இந்த ஹேர் ஸ்ப்ரிங் வந்து இட் will provide a restoring couple, திரும்ப இழுத்துட்டு வந்துடும். ரைட். எப்படி நம்ம பிரேக் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரண்ட் பிரேக் பார்த்திருப்பீங்க நம்ம பைக்லாம், நம்ம அழுத்தும் போது என்ன பண்ணும், பிரேக் ஒர்க் ஆகும், விட்ட உடனே என்ன பண்ணும், கீழே இருக்க ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், அது என்ன பண்ணும், திரும்ப இழுத்து விட்டுரும். அந்த மாதிரி தான் இதுவும். But the structure is only different, right? So this is how this restoring couple is provided by this spring. It is not hair spring actually. It is something which is harder than the ordinary hair spring.
ஏன்னா ஹேர் ஸ்ப்ரிங்ன்றது ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கும், அது டக்குன்னு முறிக்கிறோம். அதனால அதை விட இது கொஞ்சம் ஹெவியரா இருக்கும். ஓகே, so this is one of the important instrument which we are using for Wheatstone network or even lab. For most of the experiments we are using this kind of galvanometer only. Right, the next one is the another 3-mark question, important 3-mark question. Define the current sensitivity of the galvanometer. இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா வந்து I is equal C by NBA theta. இந்த ஃபார்முலா எது, மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா கடைசி, அந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஒண்ணு இல்ல, இந்த I இந்த தீட்டாவை கீழே எடுத்துட்டா அதுதான் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி. வாட் இஸ் தட்? theta by I. See, theta by I is nothing but இது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, NBA by C. இந்த ஞாபகம் இல்லாம என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த NBAன்றது எங்க வருதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. அதனால எப்பவுமே இந்த ஃபார்முலா எங்கன்னு வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர்ல யூஸ் பண்றோம், இதை வச்சு என்ன பண்றோம், கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, அப்போ கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி எப்படி, என்ன ஃபார்முலா பாரு, see the definition பாரு, deflection produced when unit current passes through the galvanometer. அதுதான் அது கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி. 1 ஆம்பியர் கரண்ட் போகும்போது இந்த கேல்வனோமீட்டர்ல எவ்வளவு டிஃப்ளெக்ஷன் வருது, அதுக்கு பேர் தான் என்னது, கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி. That means theta by I, deflection produced when unit current passes through that. That is called a current sensitivity. So இதுல இருந்து theta by I is equal NBA by C. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 1 equation 1, because இந்த current sensitivity next voltage sensitivity ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ற மாதிரி third question வரும். அதுக்காக தான் நான் பண்ணிருக்கேன் equation 1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். Okay, so remember again I will say that the current sensitivity of galvanometer is defined as the deflection produced, இந்த லைன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுனா போதும், the deflection produced when unit current passes through the galvanometer. அதுதான் அது current sensitivity. இந்த பாயிண்ட் மட்டும் இதனால 3 மார்க்ஸ் கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. Okay, current sensitivity is nothing but the deflection produced when unit current passes through the galvanometer. Okay, okay. அப்போ ஒரு galvanometer ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம்? ரொம்ப சென்சிட்டிவ்னா என்ன, சின்ன சின்ன விஷயத்துல கோவப்படுறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கொஞ்சமா கரண்ட் போனா கூட நிறைய டிஃப்ளெக்ஷன் வந்தா அது என்ன சொல்லுவோம், வெரி சென்சிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், வெரி சென்சிட்டிவ் galvanometer அப்படின்னு. So a galvanometer is said to be very sensitive if it produces large reflection for a small current. Okay, அதுதான் இந்த பாயிண்ட். This is not that much required. இந்த 3-mark question இது மட்டும் எழுதினா போதும் உங்களுக்கு. Okay, now I is equal to C by NBA theta, or current sensitivity is theta by I. current அப்படின்னு சொன்னால கீழ என்ன வரணும், I வரணும், NBA by C. அவ்வளவு சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்காம இருக்கு பாருங்க. ABC, AB கீழ C, third one கூட நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ABC ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம், நம்ம கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி எழுதிடலாம். only thing is AB அப்புறம் கீழ தான் C அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். so similarly இப்போ எங்க நம்ம கரண்ட் சொன்ன மாதிரி இங்க வோல்டேஜ் போட்டா என்ன ஆகும், it will become voltage sensitivity. Let us see how to calculate the voltage sensitivity. Before that we will see how to increase the current sensitivity. ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், என்ன ஃபார்முலா, I by theta is equal to C N B A by C. Isn't it? This is what we have seen into இந்த theta தான் இங்க வந்துச்சு. So NBA by C, that is nothing but current sensitivity. இப்போ இதுல என்னென்ன லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் மேல இருக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், கீழ இருக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணணும். அப்பதான் என்ன ஆகும், இந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது காமன் ஐடியா, நமக்கு எப்பவுமே தெரியும். எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம், நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், டினாமினேட்டர்ல இருக்க டிக்ரீஸ் பண்ணா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுதான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா. அப்போ how can the current sensitivity of galvanometer be increased அப்படின்னு 3-mark question. How can you increase the current sensitivity of a galvanometer? Another important question, 3-mark question. என்ன சொல்லலாம், by increasing the number of turns, n increase பண்ணனும், first point. By increasing the magnetic induction, B increase பண்ணனும். By increasing the area of the coil, A increase பண்ணனும். By decreasing, கீழ இருக்குனால by decreasing the couple by unit twist of the suspension wire. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு என்ன சொல்லிடலாம், இந்த क्वेश्चन எழுதலாம். Okay, and this explains இந்த பாயிண்ட் வச்சு என்ன சொல்லலாம்னா, why phosphor bronze wire is used as a suspension wire which has a small couple per unit twist.
இது ஒரு 3 mark question. Why is phosphor bronze wire used as a suspension wire in a moving coil galvanometer? ஏன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும், the moving coil galvanometer should have very high sensitivity. அப்படி high sensitivity வேணும்னா என்ன பண்ணணும், the wire should have a very, it should produce very small couple per unit twist. இது ஸ்மாலா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும், இது அதிகமா இருக்க முடியும். அதனால current sensitivity increase பண்றதுக்கு the couple per unit twist of the suspension wire should be very small. இந்த phosphor bronze wire வந்து it is providing very small couple per unit twist. அதனால தான் என்ன பண்றோம், we are using this phosphor bronze wire as a suspension wire. அப்படினா இந்த 3 பாயிண்ட் எழுதினா 3 marks. Very simple 3 mark question. So நிறைய பாயிண்ட் வந்து 3 mark questionல வரும், இந்த பார்ட்ல நிறைய வரும். Okay, so let us see what is the next one, the voltage sensitivity of a galvanometer. இப்போ எப்படி இப்போ θ by I வந்து current sensitivity சொன்னோமோ அதே மாதிரி θ by V தான் அது voltage sensitivity. That means it is nothing but deflection produced per unit voltage. Okay, 1 volt க்கு எவ்வளவு deflection வருதோ அதுதானே சொல்லுவோம் the voltage sensitivity. அப்போ θ by V. ஏன் சார் நம்ம அந்த ஃபார்முலா எடுக்கலையே அப்படின்னு கேட்கலாம். நம்ம என்ன ஃபார்முலா எடுத்தோம், ஆக்சுவலா முன்னாடி இப்போ θ by I எடுத்தோம் இல்லையா, அதுல N B A by C இதானது ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்தோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம், θ by V கண்டுபிடிக்க போறோம். அத அப்படியே வச்சுக்கோங்க, பட் θ by V கண்டுபிடிக்கலாம். பட் V is equal என்னது ஃபார்முலா நமக்கு ஓம்ஸ் லா தெரியும் இல்லையா, I already told you to remember this one, VIR. இந்த சக்கரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல வோல்டேஜ் என்ன வரும், V is equal to IR. IR அப்படின்னா என்னது, கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ். இங்க IR க்கு பதில் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றோம், கேல்வனோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ். அதனால இங்க என்ன பண்றோம், R க்கு பதில் G ன்னு போடுறோம். ஓகே, அப்போ θ by IG. இப்போ θ by I நமக்கு வேல்யூ தெரியும், என்னது இந்த வேல்யூ தான் θ by I. அத அப்படியே இங்க கொண்டு வந்துறேன். இப்போ θ by I என்னது NBA by C, கூட இங்க என்ன இருக்கு G அப்படியே வருது. அப்போ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவ் என்னாச்சு ஃபார்முலா, θ by V is equal to NBA by CG அப்படின்னு வருது. அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன, இது NBA by C, இது NBA by CG, where we are adding galvanometer resistance. அவ்வளவுதான். ஓகே, அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சு என்ன பண்ணலாம், ரெண்டுத்தையுமே எழுதிடலாம். இப்போ தேர்ட் क्वेश्चन என்ன பண்ண போறோம், இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றோம். I want to increase the current sensitivity. எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ஒரு பாயிண்ட் சொல்லு பார்க்கலாம். கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் கேல்வனோமீட்டர் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்ன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லு பார்க்கலாம் குயிக்லி. இப்பதான் சொன்னேன் நான் ஃபார்முலா. யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் பாஸ் பண்ணனும் சார். ஏய் ஒத்த θ by I தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, NBA by C. இப்போ இத θ by இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணனும், என்னென்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணனும், மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா இப்பதான் சொன்னேன் நான். இன்க்ரீசிங் தி நம்பர் ஆஃப் டர்ம்ஸ். எஸ், that is the first point. Second point, increasing the magnetic field. Third point, increasing the magnetic index. Induction. Third point, increasing the area of the coil. Last point another, decreasing the couple per unit twist. இல்லையா, இப்போ இதுல first point எடுத்துக்கிறோம், increasing the N. ஓகே, அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணா ரெண்டுத்துல என்ன சேஞ்ச் வரும், கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டிலையும் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டிலையும் என்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அதுதான் என்னது, one of the important 3 mark question. இதுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. I mean, one of the important 3 mark, repeated 3 mark question. What is that? Increasing the number of turns will increase the current sensitivity, but not necessarily increase the voltage sensitivity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Why அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பார்க்கலாம் நம்ம. Right, see the formula, first equation என்ன formula ஞாபகம் வச்சிருங்க. first equation என்ன சொன்னோம், θ by I is equal to N B A by C. அதே மாதிரி second equation என்ன, θ by V is equal to N B A by CG. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன். ஓகே, இப்போ இதுதான் question, 3 mark question. Increasing the
current sensitivity does not necessarily increase the voltage sensitivity. Why? Idan question. Increasing the current sensitivity does not necessarily increase the voltage sensitivity in a galvanometer. Why? Ipo first point enna edhurom, when the number of turns is doubled. What is that? N வந்து double up பண்றோம். N க்கு பதில் 2n போடுறோம் வச்சுங்க. What will happen? Current sensitivity will become 2 times. எப்படி? See, theta by I ல 2n போடுறோம் வச்சுக்கோங்க. N க்கு பதில் 2n போடுறோம். 2n BA by C. அப்ப என்ன ஆகும்? இது தனியா எடுத்து பார்த்தா என்ன ஆகும்? 2 times NBA by C. அப்ப இதுவும் என்ன ஆகும்? 2 times ஆயிடுச்சு. அப்போ when you are increasing the number of turns doubled, the current sensitivity will also be doubled. Okay? இப்போ voltage sensitivity என்ன ஆகுது பாருங்க. அதே n increase பண்றோம். 2 times increase பண்றோம் வச்சுக்கோங்க. But increasing the number of turns 2 times பண்ணும்போது அந்த காயில் என்ன பண்றோம்? number of turns 10 டர்னுக்கு பதில் 20 டர்ன் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? அந்த காயிலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுது? இந்த வேல்யூ கேல்வனோமீட்டர் G இருக்கு இல்லையா? அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதுவும் என்ன ஆகுது? 2 times ஆயிடுது. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த ஃபார்முலால மட்டும் it will become 2nBA by 2CG. ஏனா we can say it is like this, C into 2G. galvanometer resistance என்ன ஆயிடுது? டபுள் ஆயிடுது. அப்ப இந்த 2 2 கேன்சல் ஆயிடுது. அப்ப திரும்ப என்ன வருது? NBA by CG தான் இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? இங்க 2 times increase பண்ணா current sensitivity டபுள் ஆகுது. ஆனா என்ன ஆகுது? இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுறதுனால voltage sensitivity will remain same. It will not change. அதுதான் important 3 mark question. Okay? புரிஞ்சுதா அது? Have you understood? Yes, sir. Okay. Next one is how to convert galvanometer into ammeter. Another 5 mark question. Conversion of galvanometer into ammeter. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த galvanometer எப்படி வந்து ammeter convert பண்றது? ஏனா galvanometer is also we have seen that it is used for measuring 10 power 8 ampere, 10 power minus 8 ampere current தான் மெஷர் பண்றோம். இப்ப அதே வந்து ஒரு ammeter யூஸ் பண்றோம் வெச்சுக்கோங்க. current மெஷர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும் அப்படினா we'll see. We know that it is used to detect the flow of current. Galvanometer is only for to find out the detect whether current is flowing or not அப்படினு கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ் பண்றோம். Even though the deflection is directly proportional to the current, as we seen, the galvanometer scale is not marked in ampere. Galvanometer scale இருக்கு இல்லையா? அது என்ன பண்ணாது? ஆம்பியர்ல இருக்காது. அப்போ அதுல என்ன இருக்கும்? டிஃப்ளெக்ஷன் தான் இருக்கும். அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி ஸ்பீடோமீட்டர்ல நம்பர் மட்டும் இருக்கும் 5 km 10 km அப்படின்னு இருக்கும், அதே மாதிரி ஆம்பியர்ல இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா நம்ம எவ்வளவு கரண்ட் கரெக்டா சொல்லிடலாம். ஆனா அங்க galvanometerல என்ன இருக்காது? ஆம்பியர் ஸ்கேல் இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? we have to convert it into ampere scale. அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும்? the galvanometer can be used as a ammeter. அப்போ being a very sensitive instrument, எது? moving coil galvanometer, a large current cannot be passed through the galvanometer because it will damage the coil. இல்லையா? ஏனா 10 power minus 8 ampere தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். அப்ப நிறைய கரண்ட் போனா என்ன பண்ணுவோம்? galvanometer டேமேஜ் பண்ணிடும். அதனால என்ன பண்ண போறோம்? we are going to use a low resistance in parallel with it. இது ஒரு one mark question, multiple choiceல important multiple choice question. A galvanometer is converted into ammeter by connecting a low resistance in parallel with it. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? low resistance parallel கொடுப்பாங்க, high resistance parallel கொடுப்பாங்க, low resistance series கொடுப்பாங்க, low resistance parallel அப்படி 4 ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? ammeter low resistance parallel அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்படி? எந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அத? இப்ப galvanometer கூட ஒரு low resistance parallel கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? galvanometer will become an ammeter அப்படினு சொல்றாங்க பாயிண்ட். ஓகே, அதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படினா, ammeterல எத்தனை m இருக்கு? 2 m இருக்கா? ஓகே, அதே மாதிரி parallel எத்தனை இருக்கு? 2 l இருக்கா? அதே l இங்க இருக்கா? லோல அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இத ஞாபகம் வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா எக்ஸாம்ல தப்பு பண்ணாம ஆன்சர் எழுதலாம். அப்போ 2 m இருக்கு அம்மீட்டர்னா, அப்போ parallelல 2 l இருக்கு, அதே l தான் இங்க யூஸ் பண்றோம், low resistance. அப்போ ammeter galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a low resistance in parallel. அவ்வளவுதான். ஓகே,
அது ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். Now இத மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, when a large current flows in the circuit, only a small fraction of the current passes through the galvanometer and the remaining larger portion current என்ன ஆகும், இந்த low resistance வழியா வேகமா போயிடும். நம்மளுடைய பாயிண்ட் என்ன, மூவிங் காயில் galvanometerல அதிகமான கரண்ட் போக கூடாது. அப்போ கரண்ட் அது உள்ள போக கூடாதுன்னா அப்ப என்ன பண்ணணும், அதுக்கு வேற வழி கொடுக்கணும். அப்ப என்ன பண்ண முடியும், கரண்ட் வேகமா வேற வழியில போயிடும், கொஞ்சமான கரண்ட் இது வழியா போகும். அப்போ வேற பைபாஸ் கொடுக்கணும், என்ன பண்ணும், அந்த பைபாஸுக்கு பதில் என்ன பண்ணும், லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணும், அப்போ அது வழியா என்ன பண்ணும், ஈஸியா கரண்ட் போயிடும். அதனாலதான் ஒரு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் will have more current. அப்போ அந்த galvanometer கூட parallel ஒரு பைபாஸ் கொடுத்து அது வழியா என்ன பண்றோம், லார்ஜ் கரண்ட்டை வெளியில விட்டுறோம். அப்போ என்ன, ரொம்ப மைன்யூட் கரண்ட் மட்டும் தான் இது வழியா போகும், fraction of current மட்டும் தான் galvanometerல போயிட்டு அப்ப டிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஈஸியா நம்ம எவ்வளவு கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, so the low resistance connected in parallel with the galvanometer is called shunt resistance. இது ஒரு another multiple choice question. What is the name of the resistance connected in parallel with the galvanometer? What is that called? A shunt resistance. Okay, so the low resistance connected in parallel with the galvanometer is called shunt resistance. Now இப்போ அழகா deflection என்ன பண்ணிடலாம், ஸ்கேல வச்சு, ஆம்பியர்ல ஸ்கேல் வச்சு ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம், அம்மீட்டரை galvanometer கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். So this is the theory part. இப்போ இதை எப்படி மேத்தமேட்டிக்கலா பார்க்கலாம், வெரி சிம்பிள் தான். டயக்ராம் பாருங்க, this is galvanometer. The galvanometer வழியா என்ன பண்ணும், கரண்ட் பாஸ் பண்றோம், that is called I current is flowing through that. அது கூட என்ன பண்றோம், parallel ஒரு shunt resistance, ஒரு low resistance parallel வைக்கிறோம். அப்போ மொத்த கரண்ட்ல galvanometer வழியா போற கரண்ட் IG ன்னு சொல்றோம், டோட்டல் கரண்ட் I ன்னு சொல்றோம். இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணும், large current will be flowing through the resistor, இந்த parallel low resistor. அப்போ IG வந்து ரொம்ப ஸ்மால், I வந்து ரொம்ப அதிகம், IG ரொம்ப கம்மி. இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணும், இதை விட இது அதிகமா இருக்கும். I minus IG will be greater than IG, ஏன்னா இது வழியா போறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகே, இப்போ இப்படி போடும்போது என்ன ஆகுது, இது அம்மீட்டரா மாறிடுது. வெரி சிம்பிள் டயக்ராம். நவ இப்போ இத வேல்யூ எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும், எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இது கூட parallel கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்றோம், இப்போ நம்ம ட்ரை பண்றோம். ஓகே, so the value of shunt resistance depend upon the fraction of total current required to pass through the galvanometer. அப்ப டோட்டல் கரண்ட்ல இதுல எவ்வளவு கரண்ட் நம்ம இது கூட போகணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும், இது வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, சோ ஏன்னா ஒவ்வொரு galvanometerக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கும். அந்த மேக்ஸிமம் கரண்ட் சொன்னாலே 10⁻⁸ அது டிஃபர் ஆகும். அப்போ இது வழியா எவ்வளவு கரண்ட் அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பொறுத்து என்ன பண்ண முடியும், இதை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. Now we will assume that IG is the current, maximum current போறோம்னு வெச்சுக்கோங்க. இது வழியா galvanometer வழியா போற current IG ன்னு வெச்சுக்கிறோம். Okay, and the current IG will give full deflection in the galvanometer. ஏன்னா இப்ப அம்மீட்டரா மாத்திரம் இல்லையா, இப்ப அம்மீட்டர்ல அந்த ஸ்கேல்ல இருக்க டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஃபுல்லா வரணும் வெச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபுல்லா வரதுக்கு தேவையான கரண்ட் என்ன சொல்றோம், நம்ம IG ன்னு சொல்றோம். ஓகே, அதுதான் மேக்ஸிமம் கரண்ட் which is flowing through the galvanometer. இப்போ what are the things we have taken, galvanometer resistance G ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம், shunt resistance S ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம், கரண்ட வந்து I, total current I ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ current through the shunt resistance என்ன எடுத்துக்கிறோம், IS ன்னு சொல்றோம். அது என்னது, total current minus current through the galvanometer. இது பாயிண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம், இந்த கரண்ட் ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இருக்குல்ல, galvanometer ரெசிஸ்டரும் நம்ம அட்டாச் பண்ற ரெசிஸ்டரும் என்ன காம்பினேஷன், parallel காம்பினேஷன். நம்ம இப்ப செகண்ட் லெசனுக்கு போறோம். How to calculate the effective resistance of two resistors connected in parallel. What is the formula? Parallel combination. Do you remember that? Rp is equal to R1 plus R2. Remember? Parallel. Isn't it? அத பகாரம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, the total resistance, parallel and series. See, இந்த மாதிரி தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். See, for example, ரெசிஸ்டர்ல என்ன பார்த்திருக்கோம், 1/Cp is equal to 1/C1 plus 1/C2. அதே மாதிரி series CS is equal to C1 plus C2. இது ரெசிஸ்டருக்கு தானே. அதே மாதிரி இது என்ன ஆகும், இதுக்கு ஆப்போசிட்டா வரணும் ரெசிஸ்டர்ல, இது கெபாசிட்டருக்கு. இதுக்கு ஆப்போசிட்டா என்னது, parallel, I mean for resistor. இப்ப ரெசிஸ்டர் என்ன பண்ணும், Rp is equal to R1 plus R2. அதே மாதிரி
Rs is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. இது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Remember that? Okay, now Yes, sir. yes. இப்ப since the resistors ரெண்டும் parallel இருக்கிறதுனால இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும்? ரெண்டுத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதாவது potential across the two ends of the galvanometer and potential across the resistor, shunt resistor. இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். அதை ஈக்குவேட் பண்றோம் இப்போ. இது என்னது? galvanometer, that is V is equal IR ஃபார்முலா இருக்கே அதுதான். Potential V is equal to I into R. I என்றது current through the galvanometer, resistance of the galvanometer. அதே மாதிரி IR, resistance current through the shunt resistance. இது வந்து S என்றது resistance of the, that is low resistance, parallel வச்சிருக்கோம் இல்லையா அது. அப்போ ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் சேம் சொல்றோம். சோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு என்ன பண்ணலாம்? S கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி? Take this on the other side. So it will become Ig into G divided by I minus Ig. So இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? எவ்வளவு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ், ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay? Understand? So now we'll go back to this formula. What is that? To find out what is the resistance, how much resistance we have to calculate. What is that? The total resistance parallel will be 1 by G plus 1 by S. Because series combination or parallel combination. So use பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? Cross multiply பண்ணா you will get GS by G plus S. Yes? Tell me. Is there any mistake here? Yes? This is parallel, isn't it? This is parallel, this is series, and this is series, and this is parallel. I thought you would point out that you are not saying anything. இது ஞாபகம் வச்சுக்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கெபாசிட்டர்ல a person who, if he is not having any capacity, என்ன ஆகும்? சீரிஸ் ஆயிடுவான். சீரிஸ் ஆனா என்ன ஆகும்? கீழே விழுந்துரும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? அப்போ கீழே என்ன சொல்லணும்? டினாமினேட்டர். சோ சீரிஸ் இருந்தா டினாமினேட்டர்ல வரும். இப்போ இதை எழுதிட்டா என்ன பண்ணலாம்? அடுத்ததெல்லாம் கடகடன்னு எழுதிடலாம். ஓகே, எக்ஸாம்ல இது மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கிறது என்ன பண்ணுங்க? எப்பவுமே இந்த கொஸ்டின் எழுதிருங்க, 1 by CS. இதை எழுதிட்டு அப்படியே கண்டினியூஸா எழுதிடலாம். அப்போ இந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் what is that? Resistors in parallel. இந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் we have taken one is galvanometer resistance, another one is shunt resistance, 1 by G and 1 by S. So the total resistance of this ammeter, ஏன்னா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு, galvanometer ammeter கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. அதனால RA is nothing but the resistance of the ammeter. அது cross multiply பண்ணா you will get that GS by G plus S. Right? Now the other point is that this is another multiple choice question. An ideal ammeter is the one which has zero resistance. An ideal ammeter has got zero resistance. ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் என்ன பண்ணும்? It will allow the maximum current so that it will have the deflection, maximum deflection. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க? Zero resistance, maximum resistance, infinite resistance அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதனால ammeter அப்படினால zero resistance. current அப்பதான் flow ஆகும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay? This point you have to say why this RA is low, very low. And this explains why an ammeter should be connected in series. This RA is very low. RA should be very low. ஏன் very low ன்னு சொல்றாங்க தெரியுமா? அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல RA எப்படி very low ன்னு சொல்றாங்க சொல்லுங்க. Yes? ammeter resistance கம்மியா இருக்கு. அது கம்மியா இருக்கணும். ஓகே, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு they say RA is very low and this explains அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ RA very low ன்னு எப்படி சொல்றாங்க? எதை வச்சு சொல்றாங்க RA low அப்படின்னு? Because you are adding. ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எதையும் டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? இதோட வேல்யூ குறைஞ்சிரும். If you divide only by S or only by G, this will be more. ஆனா என்ன பண்றோம்? ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்றோம்? இதை டிவைட் பண்றோம். அதனால என்ன பண்ணோம்? டெஃபினட்டா RA will be very very small. And this explains that
an ideal ammeter should have very low or even we say zero resistance. Okay, low ஆரம்பிச்சு என்ன பண்றோம், almost we say it should be zero. அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும், ammeter can allow the maximum current and show the maximum deflection. ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணலாம், எவ்வளவு கரண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். Understand? Right, this is how we have to convert galvanometer into ammeter. The next class we'll see how can we convert the galvanometer into voltmeter in the last question. Okay, so then we will discuss the important questions for the quarterly exam also. வேற ஏதாவது கேட்கணுமா? சார் டெஸ்ட் எப்போ சார் எழுதணும்? மண்டே எழுதலாமா? Shall we write on Monday? Tell me. Dave உட்கார்ந்து என்ன பண்றது? Tuesday தள்ளி போனா 10th அன்னைக்கு quarterly exam வருது தெரியுமில்லையா? Your quarterly exam is scheduled on 10th, isn't it? Correct தானே? 12th sir. 12th வந்து 10th exam பா. 10th தான் 12th exam. பாக்கல டைம் டேபிள் பாக்கல நீ? உங்க ஸ்கூல்ல தப்பா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு காலையில நியூஸ்ல எல்லாத்துலயுமே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 10th வந்து 12th அன்னைக்கு, 12th வந்து 10th அன்னைக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, பேப்பர்ல நியூஸ்ல வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Check it out. I am not sure about it because I may be wrong also. Anyhow, we have got only 10 more days for the exam. இதுக்குள்ள நீ வந்து Tuesday, Wednesday தள்ளி போட்டா, எக்ஸாம் தள்ளி போட்டா, lot more is there to read. இல்ல ஒண்ணு பண்ணலாம், நமக்கு டைம் சஃபிஷியன்ட் இல்லாதனால நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லா என்ன பண்ணலாம்னா we'll discuss the question answers. இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंसலாம் என்ன பண்ணலாம், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். so that குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு ஈஸியா நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन 3 மார்க்ஸ் இல்ல மல்டிபிள் சாய்ஸோ இல்ல 10 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ்லாம் we'll discuss for 1 week. அப்போ டைரக்டா நீங்க குவார்டர்லி எக்ஸாம் எழுதலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? shall we do like that? குவார்டர்லி எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம டெஸ்ட்லாம் வச்சுக்கலாம். is that clear? What do you say? Yes sir. Okay, we'll see you tomorrow. Thank you sir. Right.